Hello students, in last lecture we have seen the two phylum, Platyhelminths and Aschelminth. The next is the sixth phylum called as Annelida. What is meant by Annelida? Annulus means ring. These worms are commonly called as ringworms or segmented worms. Body is segmented, having rings, so these animals are called as ringworms or segmented worms. Name given to this phylum, Annelida, because of annulus means animal having ring-like segments. These are the example of Annelida: Nereis, Pheretima or earthworm, Hirudinaria means leech. मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर हा अर्थवर्म आहे ज्याला गांडूळ म्हणतो आपण, आणि हा लीच म्हणजे जळू. अर्थवर्म आपल्या सगळ्यांना नोन असेल, माहित आहे, सगळ्यांनी पाहिलेलं असेल. याची बॉडी लॉंग सिलेंड्रिकल असते आणि बॉडीवर काय असतात असे नंबर ऑफ सेगमेंट्स. हा जळू आहे जो एक्टोपॅरासाइट आहे. आपल्या गाई म्हशी जेव्हा पाणी प्यायला जातात तळ्यामध्ये तर हा अटॅक करतो, बाहेरून त्यांना चिटकतो आणि ब्लड सक करतो. तर हा तो लीच ज्याला आपण हिरुडानारिया म्हणतो. तर याची सुद्धा बॉडी कशी आहे, सेगमेंट आहे. दे आर मोस्टली ॲक्वॅटिक. नेरिस इज ॲक्वॅटिक, लीच इज ॲक्वॅटिक. सम आर फ्री लिव्हिंग, सम आर एक्टोपॅरासाइटिक. These are ectoparasitic leech which attack on the host, on cow or buffalo, and suck the blood, as well as attack on human being also and suck the blood. Then these are free living earthworm, but these earthworms are also called as burrowing animals. They burrow in the moist soil, म्हणजे ओल्या मातीमध्ये छिद्र करून राहतात. हे अर्थवर्म्स हे पाण्यामध्ये असतात. लीच आणि नेरिस सुद्धा पाण्यामध्ये, ॲक्वॅटिक. तर हे बरोईंग आहेत, म्हणजे मॉइस्ट सॉइलमध्ये ओल्या मातीमध्ये छिद्र करून राहतात. बॉडी इज कट इन टू 2 equal half from central axis or from one plane only, called as bilateral symmetry. Earthworm body divided into number of segments, leech body divided into number of segments. Means they show bilateral symmetry as well as metamerically segmented body. Their body have longitudinal muscles as well as circular muscles. With the help of these two muscles they locomote. म्हणजे या दोन मसल्सच्या सहाय्याने, गोल आकाराच्या सर्क्युलर मसल्स आणि दुसऱ्या उभ्या लॉन्जिट्युडनल मसल्स, या दोघांच्या सहाय्याने ते हालचाल करू शकतात, ते लोकोमोशन करू शकतात. तरी पण यांना लोकोमोटरी काही structures आहेत. They have locomotory structures. Nereis have parapodia. These legs, small legs called as parapodia. Earthworm have locomotory structure CT. Nereis have locomotory structure parapodia. And this leech have sucker. Mouth is surrounded by sucker and anus also surrounded by sucker. This is anterior sucker. This is posterior sucker. Sucker म्हणजे थोडक्यामध्ये व्हॅक्यूम तयार करतात आणि चिटकतात ते त्याच्या होस्टला, त्याच्या होस्ट ॲनिमलच्या बॉडीवर ते असे चिटकून राहतात, व्हॅक्यूम तयार करतात. लहान मुलं बघा, असं ग्लास तोंडात हवा काढून घेतली की ग्लास तोंडाला चिटकतो, तसं हे इथले हवा काढून घेतात, तिथे ॲनिमलला अटॅच होतात. बफेलो, काऊ यांना ते अटॅच होतात आणि ब्लड सक करतात. त्यांचं एक्टोपॅरासाइट आहेत, हे ब्लड सक करतात आणि ह्या सकरच्या सहाय्यानेच ते लोकोमोशन करतात. विथ द हेल्प ऑफ दिस सकर दे लोकोमोट. पॅरापोडिया मीन्स दिस स्मॉल legs called as parapodia, this small hair-like structure called as CT, and this leech having 2 sucker, anterior sucker and posterior sucker. With the help of this sucker they locomote. Earthworm having this special structure, this red color structure called as clitellum. This clitellum having 2 type of pores, female genital pore as well as male genital pore, and it help for formation of ootheca. Complete digestive system. अन्ननलिका पूर्ण, एका टोकाला माउथ आहे तर दुसऱ्या टोकाला ॲनस आहे. कंप्लीट
डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, एलिमेंटरी कॅनल कंप्लीट आहे. अर्थवर्म किंवा हा जो ॲनिलिडा आहे याच्यामध्ये क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. बाकीचे आपण बघितले लोअर ॲनिमल्स त्यांच्यामध्ये ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते. आता ओपन आणि क्लोज्ड मध्ये काय फरक आहे? ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम मीन्स ब्लड फ्लो इन टू द बॉडी कॅव्हिटी इन ओपन स्पेस, बट इन क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम ब्लड इज ऑलवेज इन इंटॅक्ट ब्लड व्हेसल्स. Artery having divided into arterioles, then capillaries then unite and reunite, form venules, and vein means blood is always supplied into the intact blood vessels called as closed circulatory system. Respiration how takes place? Exchange of gases takes place with the help of body wall. With the help of body surface, exchange of gases takes place. Means O2 is taken and CO2 is given out with the help of body surface, with the help of body wall. Excretion and osmoregulation with the help of nephridia. Nephridia is the excretory organ. Not complete kidney is formed. Some canal, then gland cells, green glands, then here nephridia, in next Malpighian tubule, no kidney is formed. Here nephridia is the excretory structure which help for excretion and osmoregulation. What is excretion? Removal of nitrogenous waste. बॉडी मध्ये जे नको असलेले वेस्ट पदार्थ तयार होतात, अमोनिया, युरिया, युरिक ऍसिड सारखे, त्यांना बॉडीमधून बाहेर काढण्याचं, बॉडीमधून सेपरेट करायचं, बाहेर काढून द्यायचं काम कोण करतंय? नेफ्रिडिया. नर्वस सिस्टम हॅव्हिंग ring like structure called as nerve ring, and this is the nerve cord. Nerve cord is ventral म्हणजे खालच्या साईडला असतो, पोटाकडच्या साईडला. सॉलिड, हॅलो नाही येतो, जसा कॉर्डेट मध्ये हॅलो असतो, आतून पोकळी असते, इथे कसा आहे तो सॉलिड. अँड गँग्लिओनेटेड, आपला नॉन गँग्लिओनेटेड नर्व कॉर्ड असतो, यांचं कसं आहे? गँग्लिओनेटेड. नर्वस सिस्टीम हॅव्हिंग नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, अँड नर्व कॉर्ड इज ventral, solid, and ganglionated. They are hermaphrodite. Mostly these animals are hermaphrodite, means both sex organs are present in a single animal. But some are dioecious, means sexes are separate. For example, in Nereis, sexes are separate, male and female are separate, sex organs are separate. But in earthworm and in leech, both the sex organs are present in a single animal, means hermaphrodite. Fertilization is internal. These are the characteristic features and example of phylum Annelida. Why it is called as Annelida? Annulus means ring. Rings सारखे स्ट्रक्चर्स असतात बॉडीवर, सेगमेंट्स असतात रिंग्स प्रमाणे, म्हणून रिंग वर्म म्हणतो आपण, किंवा यांना सेगमेंटेड वर्म्स म्हणतो. दे आर ॲक्वॅटिक, पाण्यामध्ये राहतात जास्त करून. नेरीस, लीच दोघं पण पाण्यामध्ये राहतात. अर्थवर्म मॉइस्ट बरोईंग ॲनिमल आहे, मॉइस्ट सॉइलमध्ये, ओल्या मातीमध्ये छिद्र करून राहतो. आणि एक्टोपॅरासाइट आहे हा, हे फ्री लिव्हिंग आहेत, हे एक्टोपॅरासाइट आहेत, दुसऱ्याच्या बॉडीवर जीवन जगतो. काऊ, बफेलो यांच्याकडून ब्लड सक करतो, आपल्या बॉडीवरही अटॅक करू शकतो. याचा मेडिकल लीच म्हणून मेडिकल सायन्सने उपयोग करून घेतला. काही पेशंट्स असतात त्यांचं पूर्ण ब्लड काढायची गरज पडते. ब्लड कॅन्सरच्या पेशंट्सला होल ब्लड द्यायचं असतं, ते ब्लड नको असलेलं ब्लड काढून टाकायचं असतं. त्यांना बाईट करायला लावतात त्या पेशंटला, ते नको असलेलं ब्लड काढून घेतात. मेडिकल लीच म्हणून याचा वापर केला जातो. दे हॅव bilateral symmetry with metameric segment. Bilateral symmetry, they cut into two equal half from central axis or from one plane only. All are divided into number of segments, means metamerically segmented. This earthworm having this special structure called as clitellum, and male as well as female reproductive opening are present in this clitellum, and it helps for formation of ootheca. Then locomotion, म्हणजे हालचाल कशाच्या सहाय्याने करतात, तर दोन प्रकारच्या मसल्स असतात, सर्क्युलर मसल्स आणि लॉन्जिट्युडनल मसल्स. दोघांच्या सहाय्याने ते हालचाल करतात, लोकोमोशन करू शकतात या दोन मसल्समुळे. ॲज वेल ॲज इट हॅव द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. दिस नेरीस हॅव पॅरापोडिया, दिस स्मॉल
legs called as parapodia. This earthworm, on the segment there is a small hair-like structures are called as setae, and this leech having suckers, two type of sucker, anterior and posterior sucker. With the help of sucker they locomote. Alimentary canal is complete. One end have mouth, another end have anus, means complete alimentary canal or digestive system. Exchange of gases means respiration, take O2 and release CO2 with the help of body surface or body wall. Here blood is always flowed into the intact blood vessels, so called as closed circulatory system. Excretion with the help of nephridia. Nervous system consists of two parts. Nerve ring around the mouth, nerve cord is run on ventral side, पोटाकडच्या साईडला असतं. Ventral, solid, आपल्यासारखा पोकळ नाही आतून, तो हॅलो नाही आहे, solid, and they are ganglionated. This large structure called as ganglion, means the nerve cord is ventral, solid and ganglionated. These animals are hermaphrodite, both sex organ. दोन्ही reproductive organs एकाच animal मध्ये आहेत. हा याच्यामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह पण आहे आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स पण आहे, म्हणून यांना हर्मॅफ्रोडाइट म्हणतो आपण. बट सम आर डायोसियस. These are also called as monoecious. These are called as dioecious. Nereis is the dioecious. Dioecious, two sexes are separate. These are the characteristic features and example of phylum Annelida. We will see the seventh phylum, Arthropoda. What is meant by Arthropoda? Arthros means joint and podas means legs. Means animal having jointed legs. Example of this phylum Arthropoda is cockroach, butterfly, crabs, prawns. Cockroach having jointed legs. Crabs having jointed legs. Prawns having jointed legs. Means animal which having jointed legs called as Arthropoda. Arthros means joint and podas means legs. Kingdom Animalia madla sagyat motha phylum, largest phylum is the Arthropoda. They are omnipresent, means present anywhere. They are aquatic, they are terrestrial, they are means म्हणजे ते थोडक्यामध्ये पाण्यामध्ये राहतात, जमिनीवर राहतात, ट्रीजवर राहतात, सॉइलमध्ये किंवा सगळीकडे ते असतात, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो ऑमनीप्रेझेंट. दे आर सॉलिटरी ऑर कलोनियल. सॉलिटरी म्हणजे एकटे राहतात, सेपरेट राहतात. कलोनियल म्हणजे कॉलनी करून राहतात. फॉर एक्झाम्पल हनी बी, they are live in colony. For example, ants, they live in a colony. Termites, they live in a colony. Means some animals forms colony, some live solitary, means separate. They are free living. जास्त करून ते कसे असतात? Free living. But only one example, which is sedentary, means attached to substratum. These are the barnacles. They are sedentary. They attach to substratum. Few are parasitic. Parasitic म्हणजे दुसऱ्यांवर जीवन जगतात. Few are parasitic. Sanguivorous means they suck the blood. Example, mosquito and bed bugs. Mosquito suck blood from human being, female mosquito, and bed bugs also suck blood from human being. Bilaterally symmetrical. Body is divided into two equal half from central axis, means they show bilateral symmetry. They are triploblastic, means their body is originated from three germ layer: ectoderm, endoderm and mesoderm. Then they are eucoelomate, means they have body cavity, true body cavity, so called as eucoelomates. Then they have metamerically segmented and tube within tube body plan. याची बॉडी सुद्धा सेगमेंट्स मध्ये डिवाइड असते. दिस इज thorax have 3 segments, abdomen have 10 segments. This thorax have 1, 2, 3, 3 segments. This abdomen have 10 segments. Body is metamerically segmented. Body earthworm सारखी याची सुद्धा कशी असते? डिवाइड असते segments मध्ये. And tube within tube body plan. Digestive system forms small tube and body wall form large tube. Means a tube within a tube. म्हणजे complete digestive system, one end having mouth, another end having anus. Tube within a tube body plan. In Annelida, circulatory system closed. Blood is flowed always in the intact blood vessels. But in insect, blood is flowed into the
बॉडी कॅव्हिटी, डायरेक्ट बॉडी कॅव्हिटीमध्ये ब्लड सोडून दिलं जातं, बॉडीच्या कॅव्हिटीमध्ये ब्लड फ्लो होतं, म्हणून त्या बॉडी कॅव्हिटीला आपण हिमोसील असं म्हणतो. बॉडी कॅव्हिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हिमोसील. फ्लड इन body cavity, so called as hemocoel, open circulatory system. Then respiratory organs, there are number of respiratory organ. Larval stage means they have indirect development, eggs, larva, pupa, and then adult life cycle have number of stages. तर अंड फुटल्यानंतर अळई बाहेर येते, अळईचं मग कोश तयार केलं जातो, आतमध्ये प्युपा तयार होतो आणि मग अडल्ट तयार होतो. तर हे जी स्टेज आहे लार्वल स्टेज, अळईची स्टेज, या लार्वल स्टेजमध्ये कोणता रेस्पिरेटरी ऑर्गन असतो? गिल्स. आणि अडल्टमध्ये कॉक्रोच, बटरफ्लाय यांच्यामध्ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोणता असतो? ट्रॅकिया. आपल्याला बघायचं आहे ॲनिमल्समध्ये पुढे टाईप ऑफ ॲनिमलमध्ये एक लेसन आहे, त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये आपण ट्रॅकिया बघणार आहोत. देन बुक लंग्स अँड बुक गिल्स. बुक लंग्स आर प्रेझेंट इन spider and scorpions, and book gills are present in marine arthropods, for example crab. This horseshoe crab having book lungs, it is also called as limulus. Horseshoe crab called as limulus, which having book gills. These are the respiratory organs. म्हणजे थोडक्यामध्ये या 4 प्रकारचे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत, त्यांच्यामध्ये अजून लंग्स तयार झालेलं नाही. गिल्सच्या सहाय्याने रेस्पिरेशन करतात लार्वल स्टेजमध्ये, ट्रॅकियाच्या सहाय्याने अडल्टमध्ये, कॉक्रोच, बटरफ्लाय हे जे अडल्ट आहे त्यांच्यामध्ये ट्रॅकियाच्या सहाय्याने रेस्पिरेशन करतात, म्हणजे गॅसेस एक्सचेंज, O2 घेणे, CO2 देणे. बुक लंग्स आहेत, लंग्स नाही बुकसारखं असं फ्लॅप्स असतात म्हणून त्यांना बुक लंग्स स्पायडर आणि स्कॉर्पियन्समध्ये. आणि बुक गिल्स आहेत ल्युमिलस किंवा हॉर्सशू क्रॅबमध्ये. हे नंबर ऑफ टाईपचे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेगवेगळ्या ॲनिमल्समध्ये पाहायला मिळतात. विथ द हेल्प ऑफ दिस माल्पिजियन ट्युब्यूल अँड कॉक्झल ग्लँड they excrete nitrogenous waste. This Malpighian tubule absorb uric acid from the body coelom and excrete with the fecal matter. Means this Malpighian body is the excretory organ. म्हणजे थोडक्यामध्ये नको असलेले नायट्रोजनस वेस्ट पदार्थ यांच्यामध्ये काय तयार होतो? युरिक ॲसिड. तो ब्लडमधून, हिमोसिलमधून, बॉडी कॅव्हिटीमधून ॲब्सॉर्ब केलं जातो या माल्पिजियन ट्युब्यूलच्या सहाय्याने आणि बॉडीच्या बाहेर टाकून दिलं जातो. कशामधून? फिकल मॅटर. देन कॉक्झल ग्लँड, हे सुद्धा कशाला हेल्प करते? एक्सक्रिशन. अँड देन सेन्स ऑर्गन्स, जसे आपल्यामध्ये सेन्स ऑर्गन आहे कान, नाक, डोळे, तसे यांच्यामध्ये सेन्स ऑर्गन्स आहेत. वेल डेव्हलप्ड सेन्स ऑर्गन आहे. अँटीना असतो यांना, सिम्पल किंवा कंपाऊंड आईज असतात. अँटीना हे जो समोर आलेला असं पार्ट असतो, लॉंग स्ट्रक्चर, याला अँटीना म्हणतात. दिस अँटीना इज टेक्टाईल इन फंक्शन. टच करून ओळखतं समोर काय वस्तू आहे, टेक्टाईल फंक्शन असते अँटीनाचा. ही सिम्पल किंवा कंपाऊंड आय असू शकते. सिम्पल आय असते आणि ही जी कंपाऊंड आय म्हणजे हिच्यामध्ये नंबर ऑफ हे जे चेक्स दाखवले आपण, याला ओमेटिडिया म्हणतात. याच्यावर नंबर ऑफ इमेजेस तयार होतात आणि सगळ्या इमेजेस तुकडे तुकडे करून इमेजेस तयार होतात आणि ब्रेनमध्ये त्याची एक मोठी इमेज तयार होते, ही कंपाऊंड आय. तर अशा मोझाईक इमेज तयार होते. आणि रिसेप्टर ऑर्गन्स पण असतात, नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन्स असतात. फूडची टेस्ट ओळखण्यासाठी, एअर कोणत्या दिशेने वाहते, एअरचं डिटेक्शन करण्यासाठी. सेक्शुअल डायमॉर्फिझम, sexes are separate, male female sexes are separate. They having sexual dimorphism. जर आपण फॉर एक्झाम्पल बटरफ्लाय बघितले तर मेल जास्त अट्रॅक्टिव्ह असतो फिमेलपेक्षा, जास्त कलरफुल असतो मेल फॉर अट्रॅक्ट दी फिमेल. कॉक्रोच सुद्धा मेल आणि फिमेल कॉक्रोचमध्ये आपण डिफरन्स करू शकतो. ॲनल स्टाईल असते मेलला, तर फिमेलला ॲनल स्टाईल ॲबसेंट असते. म्हणजे मेल आणि फिमेलमध्ये काय आहे? डिस्टिंक्ट कॅरेक्टर आहेत मेल आणि फिमेलमध्ये, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल डायमॉर्फिझम आहे. ओळखू येतात आपल्याला ते बाहेरून. फर्टिलायझेशन इंटरनल अँड डेव्हलपमेंट इज डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट. फर्टिलायझेशन बॉडीच्या आत होतं, स्पर्म्स बॉडीच्या आत इजेक्ट होतात, बॉडीच्या आतमध्ये फर्टिलाइज होतात. एक फर्टिलायझेशन इंटरनल. आणि डेव्हलपमेंट 2 प्रकारचे असते, डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट. डायरेक्ट म्हणजे डायरेक्ट पिल्लांना, आपल्यासारख्याच पिल्लांना जन्म दिला जातो. आणि इनडायरेक्ट म्हणजे मधल्या स्टेज, लार्वाला आधी, एग्जमधून आधी लार्वा, मग प्युपा, मग अडल्ट तयार होतो. अळईची स्टेप, अळई पूर्णपणे या अडल्टपेक्षा वेगळी असते, म्हणजे वेगळं आपल्यापासून वेगळा तयार होतो. मग
स्वतःसारखं तयार करतात, म्हणजे इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट. लार्वल स्टेज असणे म्हणजे इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट, काहींमध्ये डायरेक्ट तर काहींमध्ये इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट असते. प्लस मेटामॉर्फॉसिस असतं. मेटामॉर्फॉसिस म्हणजे बॉडीचा जो शेप असतो, आळईचा आकार लांब असते, आळई पुढे जाऊन ती छोटी होते, छोटा बटरफ्लाय तयार होतो. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जी बॉडी आहे ती बदलते, त्याला आपण मेटामॉर्फॉसिस असं म्हणतो. 2 पेअर्स ऑफ विंग्स, 3 पेअर्स ऑफ लेग्स. ह्या आळईला असं नसतं. लार्वा डू नॉट हॅव दिस लेग्स अँड दिस विंग्स, म्हणजे यांच्यामध्ये नसलेले ऑर्गन्स परत तयार होतात, त्याला मेटामॉर्फॉसिस म्हणतात. फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग डेव्हलप मेल्स कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. इट इज फाउंड इन हनी बी अँड बग्स. हनी बी मधमाशी आणि बग्स म्हणजे ढेकून ज्याला म्हणतो आपण, यांच्यामध्ये हे पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस दिसते. देन पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझम means they have number of caste. For example, they have queen, workers and drones. For example, in honeybee, they have queen, workers and drones. Ants, termite, they have worker, soldiers, extra. चौथी कॅविटी त्यांच्यामध्ये कास्ट असते, soldiers. Means they have number of caste, so called as polymorphism. Some are economically important insects. For example, lac insects form lac. For example, silkworm form silk, honey bee form honey and wax. Lobster, prawns and crabs are edible. Some arthropods are harmful. For example, mosquito, they act as a vector. For example, Anopheles mosquito, त्याची जी फिमेल असते ती मलेरियल पॅरासाइटला कॅरी करते, एका मलेरियाच्या पेशंटकडून दुसऱ्या मलेरियाच्या पेशंटकडे. दे ॲक्ट ॲज अ व्हेक्टर. किंवा डेंगू, चिकनगोनिया, याचे जे व्हायरस आहे त्याला एका पेशंटकडून दुसऱ्या पेशंटकडे कॅरी करायचं काम कोण करतं? मॉस्किटो. मीन्स दे ॲक्ट ॲज अ व्हेक्टर, दे आर हार्मफुल. सम आर ग्रॅसियस पेस्ट. फॉर एक्झाम्पल लोकस्ट, ज्याला टोळधाड म्हणतो आपण बघितलं होतं लॉकडाऊनमध्ये, दिल्लीला टोळधाड, इकडे उत्तर प्रदेश, इकडे सगळीकडे टोळधाड जो पिकांचा पूर्ण नाश करते. छोटे छोटे असतात किडे जे ग्रास ऑफर सारखे, परंतु वेगळे असतात थोडे. ते कम्युनिटीमध्ये राहतात आणि एकत्र येऊन अटॅक करतात, आपल्या पिकांचा नाश करतात. टोळधाड म्हणतो आपण त्यांना. किंग क्रॅब इज ॲक्ट ॲज अ फॉसिल, लिव्हिंग फॉसिल म्हणून काम करतो. म्हणजे असा ॲनिमल आहे हा किंग क्रॅब की तो जेव्हापासून अर्थवर आलाय, ओरिजिनेट झालाय, त्याच्यामध्ये काहीच बदल झाला नाही, म्हणून त्याला लिव्हिंग फॉसिल म्हणतात. थँक्यू.